اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماتھے کی نگاہوں سے کسی نبی کو اپنا دیدار کرایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم گنہگاروں کے آقا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر سفر معراج کو بیان فرماتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ مبارک جو ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہے، جس کو رجب المرجب کا مہینہ کہا جاتا ہے اور رجب کے نام سے موسوم ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا، یعنی سفر معراج کا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ اسی مبارک مہینے کی 27ویں شب میں واقع ہوا، یعنی رجب المرجب کی 27ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، جو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے بہت ہی عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ سفر معراج جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقام عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی بھی ایسا نبی اور رسول نہیں گزرا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماتھے کی نگاہوں سے کسی نبی کو اپنا دیدار کرایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم گنہگاروں کے آقا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر سفر معراج کو بیان فرماتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو ذکر فرمایا، اور 27ویں پارے میں سورہ نجم کے اندر بھی اللہ نے کئی آیات معراج کے متعلق جو ہے نازل فرمائی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ، وہ مسجد اقصی رب فرماتا ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، اور یہ سفر معراج اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں کرایا، تو اس کی ایک حکمت یہاں پر بیان کی گئی تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کو بیان فرمایا، اور معراج مصطفیٰ یہ ایک ایسا معجزہ ہے
जो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीगर मोजज़ात में एक इम्तियाजी शान रखता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने मोजज़ात अता फरमाए, उन तमाम मोजज़ात में ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा है जो मुहय्यरुल उक़ूल है, यानी अक़लों को हैरान करने वाला मोजज़ा है। अक़लें इस मोजज़े के बारे में जब सुनती हैं और इंसान इसका मुताला करता है, पढ़ता है कि सफ़र मेराज पर मेरे आका किस अंदाज से, किस शान से तशरीफ़ ले गए और रात के थोड़े से हिस्से में पूरा सफ़र मेराज करके वापस आ गए, तो अक़लें दंग रह जाती हैं, हैरान रह जाती हैं और लोग इस मोजज़े का इनकार करने लगते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए सैयदना सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पर कि जब अबू जहल ने और कुफ़ारे मक्का ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ए अबू बकर, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रातों रात इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, क्या तुम इस बात की तस्दीक करोगे? तो अबू बकर ने कहा, नहीं, हम इस बात की कैसे तस्दीक कर सकते हैं? तो अबू जहल सोचने लगा, अब तो मेरा काम हो गया, इसलिए कि ऐसी बातें तो इनके आका कहते हैं। तो अबू जहल ने जो है अब अपनी चाल का जो आगाज किया, उसने कहा कि ये सब सारी बातें जो हैं तुम्हारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, अगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे आका कहते हैं तो यकीनन ये सच है और हक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाक़े मेराज की तस्दीक फरमा दी और फरमा दिया कि मेरे आका सच कह रहे हैं, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक के लक़ब से नवाजा गया, यानी आपको सिद्दीक कहा गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले इस वाक़े मेराज की तस्दीक फरमाई। अक़लें हैरान हैं कि ये इतना लंबा सफर और रात के थोड़े से हिस्से में कैसे हो गया। तो उसका जवाब अल्लाह ने कुरान की इस आयत में पहले लफ्ज से ही दे दिया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जिसने ये सफर मेराज कराया है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। और अल्लाह तबारक व तआला की जात हर आजिज़, हर नक्स से, हर ऐब से, हर इज से पाक है। यानी अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है, जो रात में अंधेरे पर कादिर है, जो दिन में उजाला करने पर कादिर है, वो अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लंबे अरसे का सफर को जो है वो चंद लम्हों में कराने पर कादिर है। इसलिए अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर फरमाया, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि जिसने रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक अपने महबूब को सफर कराया। तो ये जो सफर मेराज है मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, ये कुरान की इस आयत से साबित है। और जो इसके आगे का सफर है वो अहादीसे तय्यबा ताहिरा से साबित है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने एक चीज का और जिक्र फरमाया, लिनुरियहु मिन आयातिना, कि हमने ये सफर मेराज अपने महबूब को क्यों कराया? इसलिए ताकि हम अपनी अजीम निशानी अपने महबूब को दिखाएं। हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मेराज से वापस आकर जो निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दिखाई, वो अपने उम्मतियों को मेरे आका ने बयान फरमाई, ताकि हमारे उम्मती उनको मुलाहिजा करके सुनकर उस पर अमल करें। अगर जो मेरे आका ने अजाइबात देखे, कुछ अजाइबात जन्नत के थे मुशाहदात और कुछ मुशाहदात दोज़ख के थे, यानी जन्नत को भी मुलाहिजा फरमाया और दोज़ख को भी मुलाहिजा फरमाया। तो कुछ बंदों को ऐसे मुलाहिजा फरमाया जो जन्नत में है और अल्लाह ने उन पर इनाम इकराम की बारिश फरमाई। कुछ ऐसे बंदे जो दोज़ख के अज़ाब में गिरफ्तार हैं, अल्लाह की सज़ा में गिरफ्तार हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन मुशाहिदात को अपनी उम्मतियों तक पहुँचाया, ताकि हमारी उम्मत जो है अगर गुनाहों से बचेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। मेरे आका ने देखा कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में चल रहे हैं और जन्नत में चलने की, उनके कदमों की आहट की आवाज़ मेरे आका ने जो है मुलाहिजा फरमाई। हजरत बिलाल से मेरे आका ने पूछा, ए बिलाल, तुम कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा कोई और अमल नहीं है। जब मैं बेवुज़ू होता हूँ तो वुज़ू कर लिया करता हूँ, और जब वुज़ू बना लेता हूँ तो 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लिया करता हूँ। तो आका इरशाद फरमाते हैं
اے بلال اسی عمل کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں جو ہے سماعت کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وضو کرنا یہ ایک بہت بڑی فضیلت کا کام ہے کہ بندہ اگر ہمیشہ باوضو رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا پھر کبھی حاضری ہوگی اور تفصیلی گفتگو اور دیگر موضوعات پر بھی انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی ہم سب کو دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔